السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم درس حدیث لگاتار آپ سے کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 117 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ احمد۔ یہ حدیث ہمارے سامنے جب بیان ہوتی ہے جس میں 3 آدمی آتے ہیں، عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، یہ سب سے مختصر سند ہوتی ہے جو بڑی معتبر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان نہ رکھے۔ آپ کو اور ہم کو جو بات بتائی گئی ہے ارکان ایمان، ایک ہوتا ہے پلرس آف اسلام، اسلام کے ارکان، اور ایک ہوتا ہے ایمان کے ارکان، پلرس آف فیتھ جسے کہتے ہیں۔ لوگ اس میں دونوں میں کنفیوز ہوتے ہیں، حالانکہ ارکان اسلام الگ چیز ہے، وہ 5 ہیں، لیکن ایمان کے جو ارکان ہیں وہ 6 ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے، جیسے اس اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتے پر ایمان ہے۔ ایسے 6 نمبر جو ہے وہ یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کی تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کا جب چلی رہی مستقل بات، مختصر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ جو بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے، جو آج کے بعد ہوگا، ابھی کے بعد ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا، جو ہو رہا ہے یہ بھی صحیح ہو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں چاہے آپ کے فیور میں ہو رہی ہو اور چاہے آپ کے مخالف ہو رہی ہو، جیسے ہی آپ بولیں گے کہ غلط ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم سے غلطی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ ایمان تقدیر پر، اپنی ذات پر ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی پوری کائنات میں ہو رہا ہے اس کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا کہ 50,000 سال پہلے ہم نے پلاننگ کی ہے کہ اس دنیا کو کیسے چلانا ہے۔ اس میں آپ بھی ہیں، اس میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں۔ لہذا یہ دل سے بات نکال دیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ویسا نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ چاہتا۔ تو اگر لفظ سے جب بھی گفتگو کو جملہ نوٹ کریں، اگر سے جب بھی آپ بات کریں گے لفظ اگر لگا کے، اگر یہ ہوتا، اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہیں۔ لہذا اگر کہہ کے بات نہیں کریں اپنی زندگی میں، فیوچر کے بارے میں، ہال کے بارے میں اگر لگا کر بات نہیں کریں کہ اگر میں یہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر آج میں سفر نہ کرتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر آپ سفر نہیں کرتے تو بھی ایکسیڈنٹ ہوتا، آپ کو سفر پر مجبور ہونا پڑتا، جانا ہی پڑتا۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو ہوگا، اس پر آپ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، یہ ہمارے رب کی جانب سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے۔ اچھا، اگر نہیں لائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ مطلب جو دنیا میں ہونا ہے وہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو بھی ہونا ہے، تو فائدہ کس چیز میں ہے؟ فائدہ ماننے میں ہے، فائدہ نہ ماننے میں نہیں ہے، فائدہ ماننے میں ہے، کیونکہ آپ کے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ 4 باتوں پر وہ ایمان لائے۔
یہی مطلب نہیں کہ یہی 4 باتوں پر، ان باتوں میں سے یہ 4 باتیں بھی ہیں. سب سے پہلے یشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے. وانی رسول اللہ، اور یہ بھی ایمان لانا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کو معلوم ہے رسول سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں رسول ہوں، اس پر بھی یہ لازم ہوتا ہے. ہر رسول سب سے پہلے اپنے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ اگر وہ اس پر ایمان نہیں رکھے گا تو آپ کو اس پر گفتگو کیسے کرے گا؟ وہ جو آدمی جس ٹاپک پر جس چیز پر بات کرتا ہے اگر اس کا خود یقین نہیں ہوگا تو آپ کو یقین نہیں دلا سکتا وہ. لہذا سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے اپنے اوپر کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، کہ اللہ نے حق یعنی سچے رسول ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے. ویؤمن بالموت، اور اس بات پر ایمان لانا کہ موت پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مانو یا نہ مانو مرنا ہے نا. اب تک تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا آدم علیہ السلام سے کہ جو پیدا ہوا ہو اور اس کے بعد مرا نہ ہو. پھر اس پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچرل چیز ہے. یہاں پہ کہی جا رہی بات کہ موت پر ایمان لانا ہے، مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت اللہ کی جانب سے متعین ہے، ٹل نہیں سکتا. اس ڈاکٹر کے بجائے اگر میں اس ہاسپٹل میں چلا جاتا تو جب بچ جاتا، قطعی نہیں بچتا. میں اگر فلاں سے علاج کرا لیتا تو ایسا ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا. اگر موت آ گئی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. موت کا وقت کیا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو یہاں پر موت پر ایمان لانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کو مرنا ہے. آپ نہ مانیں تو بھی مرنا ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے کہ مجھے مرنا ہے تو نہیں مریں گے کیا؟ تو بھی مریں گے. تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی تھی اس کے پہلے بھی حدیث آئی کہ موت کا وقت متعین ہے، موت کی جگہ متعین ہے، حتیٰ کہ قبر کہاں بنے گی نہیں بنے گی یہ بھی متعین ہے. بنے گی یا نہیں بنے گی، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس جگہ سے پیدا ہوا ہے اسی جگہ کی مٹی میں جا کر کے وہ دفن ہوتا ہے. اب کل میں نے یہ بات کہی تھی، غالباً کل یا پرسوں، تو واٹس ایپ پہ آیا اس کا، وہ تو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے جو لوگ سمجھ میں نہیں آتا. اچھی بات ہوتی ہے، سامنے نے آج بندہ پوچھ لیتا ہے کہ مولانا صاحب جس کی قبر نہیں ہوتی تو اس کی مٹی کہاں سے اٹھی ہے؟ یہ سمجھے بات کری. ایک آدمی کی قبر ہی نہیں ہے تو اس کی مٹی کہاں سے اٹھی اور وہ گیا کہاں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو شیر نے کھا لیا. کیا کر لیا؟ شیر نے کھا لیا، کھا کر ہضم کر دیا. ہضم کرنے کے بعد اس کو جو ہے پاخانہ ہو گیا. وہ پاخانہ جو مٹی بن کر کے جہاں گرا وہیں کا وہ تھا. جہاں پر وہ ہوا ہے اس کی مٹی وہیں کی تھی اور وہیں پہ پہنچ گئی. ایک مچھلی نے کھا لیا کسی کو مثال کے طور پر، وہ مچھلی کھانے کے بعد، پورا کھانے کے بعد جب اس نے ٹوائلٹ کر دیا اور وہ سمندر کے جس حصے میں جا کر کے پہنچا مٹی وہیں سے اٹھائی گئی تھی. سمندر بتا دیا، زمین بتا دیا. ایک آدمی جلا دیا گیا، ٹوٹل جلا دیا گیا. جلانے کے بعد اس کی راکھ جہاں پڑی ہوئی ہے مٹی وہیں سے اٹھائی گئی تھی. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ لہذا ہر آدمی کے موت کا وقت، جگہ، سب کچھ متعین ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے. پھر آپ نے فرمایا تیسری چیز وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ تقریباً ایک بہت بڑی قوم جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کا سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے، خاص کر یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، یہ 3 کا تو پکا عقیدہ ہے. ہندو قوم کا بھی پکا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. وہ ایک تھوڑا سے بیچ میں ایک اور عقیدہ رکھتے ہیں جس کو پنرجنم کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرتا ہے، جیسا اس کا اعمال ہوتا ہے دوبارہ پھر وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا جیسا اعمال ہوتا ہے. لیکن آخر کا مانتے ہیں وہ کہ جب پرلے آئے گی، جب قیامت آئے گی تو سب کو مرنا ہے
और फिर वो नरक और क्या कहते हैं बैकुंठ, जिसे कहते हैं जन्नत और जहन्नम, वो दोनों का अकीदा रखते हैं। तो मरने के बाद सबको उठना है। वजह क्या है? वजह ये है कि इम्तिहान के बाद रिजल्ट आना चाहिए। कुरान मजीद कहता है कि ये दुनिया में जो हमने तुमको पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये मालूम हो जाए कि तुम में से बेहतर कौन है। सवाल ये है कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है, तो फिर ये टेस्ट करने की क्या जरूरत है? ये कह रहा है ताकि मुझे मालूम हो जाए। वो तो कह रहा हम 50,000 साल पहले भी जानते तुम क्या हो, फिर ये क्या है? ये जो बात कही है कि हम जान लें कि तुम में बेहतर कौन है, उसका मतलब ये है जैसे एक अच्छा उस्ताद जो पढ़ाता है बच्चों को, तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन में उसको ये क्लास में आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा कितना होशियार है, ये बच्चा कितना डल है, ये सब उसको मालूम हो जाता है। बोले तुम्हारा इम्तिहान क्या लेना है? चलो तुम हो, अच्छा चलो तुम 50 में तुमको 40 नंबर, ओके जाओ यार। आप हैं? अच्छा 50 में 42 नंबर, जाओ यार। अगर वो ऐसा कर दे, हालांकि उसको आइडिया है कि ये 40 वाला ही है, ये 42 वाला ही है, अगर वो 40 दे दे 50 में, तो वो क्या बोलेगा जिसको 40 नंबर दिया बच्चे को, कि सर अगर मेरा इम्तिहान लेते ना मैं तो 50 ले लेता। क्यों? इंसान मिजाजन उज्र पसंद है। फिर से जुमला बोल रहा हूं, इंसान मिजाजन एक्सक्यूज रखता है हर चीज में। एक बच्चा गलती करता है, उसे मालूम है 100% की ये गलती मैंने की है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोले ये तुमने गलती, नहीं मैं नहीं किया हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आखिर में जब आ करके सारा आर्गूमेंट हो जाएगा तो बोलेगा हाँ हजरत गलती हो गई। लेकिन पहले मरहले में ऐसा नहीं है कि वो फट से कहते हाँ हजरत गलती हो गई, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान मिजाजन एक्सक्यूज पसंद है, उज्र पसंद है। तो अगर परवरदिगार आलम अपने इल्म की बुनियाद पर लोगों का फैसला कर देता, तो सारे लोग चूंकि मिजाजन ये हैं, वो अल्लाह से बोलते अल्लाह आपने मुझे मौका ही नहीं दिया दुनिया में काम करने का। अगर मुझे आप दुनिया में भेजते मैं तो तहज्जुद गुजार बनता, मैं तो बड़ा नेक आदमी बनता। उस उज्र को खत्म करने के लिए ये सारी रनिंग हो रही है कि कोई भी क़यामत में ये न कह सके कि अल्लाह अगर मुझे मौका मिलता नेकी करने का तो मैं बहुत नेकी करता, मैं तो शरारत के करीब तक न जाता। उस उज्र को खत्म करने के लिए कह रहा है ताकि मालूम हो जाए, तुमको मालूम हो जाए। किसको मालूम हो जाए? तुमको मालूम हो जाए कि मैंने क्या किया है। इसलिए अच्छा जो जज होता है, जो जज होता है फैसले करता है, अच्छा जज उसे कहा जाता है कि जिसके फैसले के बाद मुजरिम भले मुंह पर बोलता रहे कि गलत हुआ है मेरे साथ, लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड रहना चाहिए उसे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं इसी का मुस्तहिक हूं। तो उन जजों का जो सबसे बड़ा जज है, जो हकीम है, जो मुंसिफ है, वो परवरदिगार आलम है। वो एक एक आदमी को जो भी फैसला करेगा कि इसको जहन्नम में जाना है, इसको जन्नत पे जाना है, इसको इतने दिन जहन्नम में जाना है, सब अंदर से मुतमईन होंगे कि जो मेरे साथ हुआ है मैं इसी का मुस्तहिक था। कोई आदमी, जैसे आज भी बात फैसले हो जाते हैं, आखिरी दम तक वो क्या बोलता रहता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। ये मुमकिन है क्योंकि वो इंसान है। लेकिन अच्छा जज वही माना जाता है कि जिसके फैसले पर मुजरिम जो है वो इत्मीनान रखे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है। इसी तरीके से जज दोनों किस्म के होते हैं, सजा सुनाने वाले भी होते हैं, इनाम देने वाले भी होते हैं। आपने कोई कंपटीशन किया उससे भी जज होते हैं। तो उस बच्चे को इत्मीनान होना चाहिए, उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले को इत्मीनान होना चाहिए कि मेरे साथ जो फैसला हुआ है मैं इसी का मुस्तहिक था। तब वो बेहतरीन जज की टीम मानी जाती है। लिहाजा परवरदिगार आलम जो भी फैसला करता है जन्नत में जाने का, वो भी इत्मीनान बख्श होता बंदे को। बल्कि कभी कभी तो जन्नत वालों को ये भी होता है कि अल्लाह मैं तो इस लायक नहीं था, आपने इतनी बड़ी जन्नत उन्हें इनायत कर दी, वो उसका फजल है। लेकिन जज की ये बेहतरीन सिफत है
کہ उस मुंसिफ के बारे में दोनों कैटेगरी के लोग ये मानते रहे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है सही हुआ है। तो जो जिंदगी के बाद जो दूसरी जिंदगी है वही ओरिजिनल जिंदगी है। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। ये जो जन्नत बनाई गई, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, आदम और हव्वा से वहीं पर पूरी जनरेशन चल सकती थी। सबको जन्नत में रखता जन्नत होती, वो भी ऐसी एक दुनिया होती जैसे ये दुनिया नजर आ रही है, वैसे एक दुनिया है। जैसे आप पूरी दुनिया तलाश कर रही है कि ऐसी और भी आबादी कहीं पाई जाती है, बड़ी तहकीक इस पर चल रही है और इसके पूरे चांसेस हैं, ये आपको बता दे रहे हैं, आज लोगों को मालूम हो या कल मालूम हो, लेकिन हदीस की रोशनी में ये पूरे चांसेस हैं कि ऐसी 7 दुनिया कम से कम मौजूद है। कम से कम 7 ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड मौजूद हैं कि जिसमें इंसान रहते हैं, उनके पास ऑक्सीजन है, उनके पास कहीं ऐसा भी चांसेस है कि आपसे कहीं ज्यादा एडवांस लोग हों जो आपको कुछ भी न समझते हो साइंस और टेक्नोलॉजी में, ऐसे भी चांसेस हैं। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी दुनिया में पाई जाती हैं जो उसे उड़न तश्तरी आप कहते हैं, आज तक नहीं पता पा रही है दुनिया कि ये कौन सी मखलूक है जो आती है जमीन पर, वो आपको टेस्ट करने हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस हदीस में लिखा हुआ है ये बात है। और हमारे कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हैं, उन्होंने उस हदीस पर पूरी गुफ्तगू किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे 7 जमीनें मौजूद हैं और 7 जमीन पर आबादी भी मौजूद है, साइंस अभी वहां तक पहुंच भी नहीं पाई है। लिहाजा ये पूरी दुनिया जो कुछ भी है, जहां भी जो है, उसको अपने किए हुए का हिसाब जरूर देना है और ये इंसाफ का तकाजा भी है। ऐसा नहीं है कि इंसाफ का तकाजा भी है। एक बच्चा मेहनत करता है, एक बच्चा एकदम मेहनत नहीं करता, आप दोनों को उठा करके 100 नंबर, तुमको भी 100 नंबर, जाओ यार ठीक है तुमने मेहनत किया है तो तुमको भी 100 नंबर है, तुमको भी 100 नंबर है। वो बंदा जो मेहनत किया है उसको सख्त टेंशन होता है कि मेरी मेहनत का फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा हम भी इंजॉय करते, क्लास ना जाते, कुछ ना करते, ये तो 100 को 100 नंबर देना ही था सर को। तो ये तो टीचर ने इंसाफ नहीं किया ना, उसके साथ इंसाफ ने, अच्छा इंसाफ दोनों के साथ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि एक को जिसको कुछ नहीं मिलना था 0, उसको 100 दे दिया, उसके साथ इंसाफ हुआ, उसके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। क्योंकि इंसाफ कैसे कहते हैं, इंसाफ इसे थोड़े कहते हैं। तो वो जो इंसाफ की बात है कि सबको 100 दे देता तो इंसाफ के खिलाफ होता, और रब्बे दिल जलाल की सिफत क्या है, वो इंसाफ करने वाला है, ज्यादा वो इंसाफ करता है। और आखिरी चीज आपने फरमाई जो इस बात से रिलेटेड है, वयूमिनु बिल क़द्र, चौथी चीज है जिस पर ईमान लाना है, वो इंसान की तक़दीर है। यहां पर इंसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन तकदीर से मुराद जो कुछ भी है। एक तकदीर के माने होते हैं कि बराबर बैलेंस में रखना दुनिया को, ये भी तकदीर के माने होते हैं। ये दुनिया जो चल रही है बराबर बैलेंस में रखी गई है, हर चीज के लिहाज से बैलेंस है। ये पहाड़ जो रखे गए हैं, ये दुनिया बैलेंस में रहे इसलिए रखा गया है पहाड़ को। एक साहब कहने लगे मौलाना साहब लोग पहाड़ तोड़ रहे हैं, पत्थर निकाल ले रहे हैं, फिर दुनिया डिसबैलेंस हो जाएगी। वो जो निकाल रहे हैं वो किस पे रख रहे हैं, ये समझे बात। भाई आपने पहाड़ निकाल लिया जमीन से, रखा किसके ऊपर, फिर जमीन पे रखा। आप 1 ग्राम भी जमीन का वजन कम नहीं किया आपने, चाहे आपने सीमेंट मिला ली पत्थर से तो भी जमीन का वजन कम नहीं हुआ, और अगर आपने लोहा निकाल लिया जमीन से तो भी वजन कम नहीं हुआ, आपने कोयला निकाल लिया तो भी वजन, कोई चीज कम नहीं किया आपने। उस जमीन की चीज को उसी जमीन पर रखा हुआ है। एक वो बच्चों से सवाल किया जाता है कि क्या कहते हैं, एक भैंस है जो कश्ती में जा रही है, बच्चों से सवाल किया जाता है कि कश्ती में अगर 1 ग्राम भी वजन ज्यादा हो जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। अब वो भैंस लेकर के जा रहा था और भैंस ने गोबर कर दिया 2 किलो, तो कश्ती डूबेगी कि नहीं, तो बच्चा बोलता डूब जाएगी। क्यों डूबेगी, वो 2 किलो पहले से उसके अंदर मौजूद था, जो बाहर आ गया वजन तो बढ़ा ही नहीं कश्ती का, कश्ती का वजन कहां बढ़ा।
یہ پروردگار عالم نے ایسا بیلنس کیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر، اسی بات کو کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو حساب سے پیدا کیا ہے. لہذا تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کو ماننا، یہ ایمان کا ایک جز ہے. واقع دعوانا ان الحمد للہ.